الصالحون في قراءة الموالد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amma ila ruh khususan bin qiraatil Fatihah ila ruh siapa? Jamaahnya meninggal? Bin An Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaskinhul jannata bi rahmatihi wa walidina wa walidihim khassah wa jami'i amwatina wa amwatil muslimina 'ammah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي صل على محمد خير الورى جميع المحامد. يا ربي يا ربي صل على محمد كل سيدي كل سامي. يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد. يا ربي صل على محمد وامنح وصفي لنا الموالد. يا ربي صل على محمد وكن ووسع لنا المشاهد. يا ربي صل على محمد وآتنا السؤل والمقاصد. يا رب صل على محمد ولا مع صحبه الأماجد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسله الهدى وللحج مصطفاه أحمدا ولم ابتدى من خلقه ومجدا ولم يعلم مثل طه أحدا. فالحمد لله الذي من به فبه اهتدينا وهوينا سددا. أرسله فينا برحمته التي عزمت فخذنا منزلا متفردا. اختاره وهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى وداعا. وهو لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا. ومداره
المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن بابا سرمدا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فأبوه آدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا وبجوارم العرش اسم محمد مع الإله فبان رتبته أحمدا وبه دعا متوسلا فأجابه بالولاد الأزواج منا الوالدا ولم يزل متنجلا في الأكرامنا وكلهم لله جل وعلا والله يكلمه بعين عنايته حتى تلجاه أمجد مجدا عبد الله فعملت آمنة بالمصطفى وكان فخرا أجلا ولم تجد سجلا ولا ألما وكان قد شاهدت اسمه سجدا حل الصعود وضجت الأملاك عند الرجع بالتسبيح قد خاب الندى إلا الله والله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر إلا الله والله أكبر الحمد لله ليلة الاثنين عام الفيل في شهر رجب أبرز الشمس الهدى وبدا بقيع السر مدهونا ومأونا بنيا للمهيمن ساجدا صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمقدار أكرم شافعين، أصلح لنا الأهوال منا الرجاء، واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وارفع شرور من اعتدى. يا رب اجمع شملهم بالكفرهم وانصر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هدنا وامنا واهديه مانا واكفنا شر العباد. واقض لنا الحاجات اجمعها وزد يا واسع الغفران منك محامدا. أسلم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بنظائر القدس منازل الشهداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من عساد الكون الكرام السعداء. وأدل صلاتك والسلام عليهما هب الصلاة بالفتح أوحى من هدى. والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر الدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita duduk berkumpul bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi saksi serta penyelamat bagi kita semua sehingga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala
pernah ngomong sama Nabi Allah Musa. Kata Allah, wahai Musa, apakah engkau ingin nanti di hari kiamat agar engkau tidak merasakan sedikit pun kehausan di hari tersebut? Dikatakan oleh ulama, pada hari itu tidak ada lagi manusia ini yang namanya kematian. Kalau di atas dunia sekarang kita orang tahan dengan tidak minum, rela dengan tidak minum, dia ujung-ujungnya mati. Tapi kalau nanti di hari kiamat tidak akan lagi nemu yang namanya kematian. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, sesungguhnya pada saat itu manusia dalam keadaan benar-benar kehausan. Karena kenapa? Pada saat itu matahari berada di atas kepala kita, jaraknya cuma 1 jengkal. Kata Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, tentu galak ya Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya itu cuma sikok. Kata Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada Nabi Allah Musa. Apa itu kata Nabi Allah Musa, wahai Allah? Aktsiru minas salati 'alan nabi Muhammadi. Perbanyaklah engkau bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya engkau di hari tersebut tidak akan merasakan kehausan, yang mana wong pada hari tersebut benar-benar merasakan kehausan. Fadilahnya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menghilangkan rasa haus, yang mana pada saat itu semua orang bakal kehausan. Dan Allah berpesan kepada Nabi Allah Musa sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bayangkan ya, di atas dunia sekarang ini kita ngerasa bukan pain panasnya. Ini ambil ibroh, ambil pelajaran. Tadi panasnya Masya Allah, walaupun tidak sepanas dengan kemarin. Tapi hari ini satu Palembang hangat kabarnya. Cuma tidak tahu wallah alam. Katanya satu Palembang hangat, bahkan sesumsel Sumbangsel, bukan Sumsel Babel, tapi Sumbangsel. Itu benar-benar ngerasakan seluruhnya mati lampu. Kelabakannya kita bukan main. Yang berjualan-jualanannya hancur, yang nyimpen di kulkas makanannya mulai nak bergoyo, basi, yang menyaga iwaknya mulai ngap-ngapan. Kalau bahasa Palembangnya apa? Ngap-ngap bau. Semuanya kaget, semuanya kelabakan, hancur lebur. Padahal baru dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lampu melalui wasilahnya tangan manusia beberapa jam. Kalang kabutnya udah bukan main. Lampu mega itu tidak tahu lagi sudah. Kita orang lewat di Pasar Kuto itu tidak ganti polisi. Kalau di Veteran, di Ceritas, sampai di Simpang 5 tadi depan PI, DPR, itu ada polisi yang ngatur. Tapi kalau daerahnya tidak ganti. Oh, yang nak dokinan, yang sabar, yang nak ini, nak itu. Apa ibadah yang bisa itu ambil? Tadi kejadian tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sudah omongkan nanti di padang mahsyar. Mereka orang semuanya bakal berlari. Tidak kata lagi yang ngurusi dirinya masing-masing. Semuanya itu cuma fokus kepada diri dia. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Bapak berlari dari umak berlari dari bapak, anak berlari dari wong tua, dolo berlari dari dolo. Semuanya berlari. Sibuk ngurusi diri dia masing-masing. Coba kalau kita jengok tadi, kalang kabutnya bukan main. Ini di atas dunia, dan ini teguran besar buat kita. Yang saya mau ini ngasih mungkin aman, hidup dengan semua terfasilitasi. Allah baru ambil sikok kenikmatan. Allah sudah ambil semua kenikmatan itu pada diri kita. Allah kasih
sisodem. Andai kalau seandainya Allah nyulik 100 kenikmatan, dari itu tadi cuma Allah bersikok masih ada 99 kenikmatan. Tapi sikok nikmat tersebut kita diambil oleh Allah, kalang kabut itu bukan main. Terutama HP yang sudah nak mati, tinggal 3%, tinggal 4%, ada yang berdelupnya mati. Seakan-akan tak katik lagi alat komunikasi apapun di atas dunia. Ya tak? Terbayang tak gitu? Di 20, 30 sampai 40 tahun atau mungkin lebih lah yang lalu. Yang antum mungkin sebagian di sini masih ngalami. Hidup di zaman penjajah. Hidup di zaman yang kalau sudah Uji Walid anak tadi ngomong sebagaimana berangkat ke sini. Uji Walid anak ngomong kalau pas ketika kita hidup di lilin, ada bunyi kapal terbang. Kapal terbang. Bahasanya lima seramu. Ada pelewat kapal terbang itu Uji Walidnya mulai mati keliling. Karena kenapa? Saking ketakutnya pada saat itu di Tegayut itu kalau seandainya ditegur bom. Tapi kita tidak pernah berpikir dengan begitu dahsyatnya azabnya Allah, dengan begitu syadidul iqabnya Allah. Allah itu kalau menghukum syadid, kejam. Tapi Allah juga kalau sayangnya juga bukan main. Di atas bumi ini berapa banyak ada kita melakukan perbuatan maksiat. Dari pertama kita melek tadi sampai sekarang. Bahkan tidak sedikit di zaman ini yang berani melakukan perbuatan maksiat di jerih rumahnya Allah. Dengan apa? Gadgetnya dia. Di scroll ke pojok, di scroll ke bawah, mulai muncul hal-hal yang diharamkan oleh Allah daripada maksiat mata dan maksiat tangan. Tapi kita di atas dunia ini duduk di dalam rumahnya Allah tersebut, adem-adem ayem deh. Seakan kita tidak merasakan semua keteguran Allah tersebut sudah datang kepada kita dan sudah menghampiri kita. Belum lagi cerita-cerita mereka orang yang hidup di belahan kota yang lain, di belahan negara yang lain, yang sudah merasakan daripada dahsyatnya musibah yang Allah berikan. Jangan kita pikir sunyi musi tidak baca naik. Jangan kita pikir sunyi musi tidak menimbulkan gelombang. Jangan kita pikir sunyi musi itu dapat menimbulkan ombak yang sangat dahsyat yang kalau menimpa Palembang hancur lebih lagi jadi abu. Itu semua teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Andai kalau seandainya sekarang ini mati juga lampu masih. Cobaan terbesar buat kita orang tidak masih dengan semua itu yang telah dicabut oleh Allah dari satu nikmat tersebut, nak ngelangkahkan kaki masih nak bersimpu di hadapan Allah. Atau justru jadi alasan. Mati lampu hujan pula tadi. Walaupun sedikit. Hujan, mati lampu, iwak lah busuk. Masakan lah tak kate. Segala macam sayur mayur lah nak bergoyo rusak. Makanan-makanan hana ini salah jarak segala macam. Allah ngetes kita baru hanya beberapa jam. Andai kalau seandainya Allah dah hidupkan sampai besok lagi, wallahu a'lam sudah mana Palembang ini. Terbayang tak kita mana kalau seandainya 1 jam atau sekian jam baru kita di dalam jiwa kubur. Kelabakan tak kita sekelabakan di atas dunia ketika kita hidup sekarang seperti tadi siang? Terpikir tak kita untuk melakukan semua persiapan amal baik andai kata Israel besok itu muncul dukhon? Ada malaikat yang ngabarin yang begitu, besok nyongol dukhon. Andai kalau seandainya itu masih kita nak ngepok ngurus ke dunia atau siap-siap untuk nguruskan akhirat. Tapi kalau nyingok-nyingoknya cak modelan sekarang ini yang lagi berliputan dengan semua dunia, tak terpikir masih mungkin itu. Masih nak ngurusi dunia. Salah satu anggota majelis yang Al-Fagir saksikan di majelisnya Al-Fagir sendiri. Dia tuh kurang lebih seringnya duduk di situ. Sama siapa? Pak apa? Siapa? Abahnya Aan. Min ahlil majalis. Wong yang sampai akhir hayat beliau dalam detik-detik minggu sebelumnya beliau meninggal masih duduk di majelis. Ada tak pirasat, teguran, sentuhan di dalam diri kita sekarang setelah beliau meninggal di malam beliau yang ketiga ini? Tenang sudah beliau. Walaupun memang sebenarnya tidak selesai, urusannya masih lanjut di dalam alam kuburnya, di alam barzahnya. Tapi
Tidak lagi beliau itu memikirkan semrawutnya seperti yang kita pikirkan sekarang di atas dunia. Udah bersimpuh, udah terkapar, tidak kata lagi kewajiban, tidak kata lagi perintah, dan lain sebagainya. Cuman urusan tentang masalah akhirat, yang memang urusannya lebih banyak daripada urusan dunia. Tapi tidak semrawut dengan pikiran kita sekarang. Mungkin daripada beliau yang duduk di majelis ini, Allah jadikan beberapa pahala yang dari karpet beliau duduk atau dinding yang beliau sandai menjadikan saksi sebagai penyelamat beliau di dalam kuburnya. Pertanyaan besar bagi kita, apakah kita masih diizinkan nanti di detik-detik akhir hayatnya kita, 1 minggu atau 1 bulan atau mungkin beberapa jarak sebelum Allah ciptakan Idrail untuk datang menemui kita duduk di dalam tempat yang diridhoi oleh Allah? Diizinkan masih lisan kita ini untuk mengucapkan kalimat Allah. Diizinkan lidah kita ini untuk memuji dan mengagungkan kalimat Allah. Atau justru tidak? Andaikan ini adalah detik kita yang terakhir, sebagai perpisahan mungkin di malam Rabu ini yang terakhir, fatubah summa tubah. Alangkah beruntung ente orang yang seandainya, ataupun mungkin anak Al-Fajr yang malam depan tak bertemu lagi dengan antum semua, meja, tempat duduk, ambal, semua akan menjadi saksi buat itu. Dan sebaliknya, wal iyadu billah min dzalik, mudah-mudahan Allah selamatkan kita segala-galanya. Andai di akhir hayat kita tersebut, di detik-detik terakhir, jarak 1 minggu, 2 hari, 1 bulan, kita orang ya'malul ma'asi, melakukan perbuatan yang bisa mengundang murkanya Allah ila akhir hayat, sampai hari hayat begitu kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Apa yang nak kita andalkan? Apa yang nak kita berikan perbekalan nantinya di alam kuburnya kita? Allah berpesan kepada Nabi Allah Musa yang berstatuskan beliau itu kalimullah, yang bisa ngomong sama Allah. Pesan Allah Subhanahu wa taala ada banyak. Apa kata Allah? Aktsiru minas sholati 'alan nabi. Perbanyak kau sholawat kepada Nabi Muhammad, maka engkau nanti di hari pada saat semua orang kehausan, engkau tak kehausan. Dan yang nikmat terbesar bukan main, Allah tunjukkan sama kita, bukan cuman kita bisa bersolawat kepada Nabi, tapi kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita masih susah untuk mengucap salawat sama Nabi? Kenapa kita masih berat untuk mengucapkan kalimat yang sesingkat mungkin? Makanya mereka orang yang benar-benar bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manfaatkan itu benar-benar waktu dan usia yang nanti. Dan alhamdulillah, Allah jadikan kita semua berkumpul di setiap awalnya bulan. Bahkan di sini juga diadakan setiap awal bulan daripada pembacaan burdah Al-Imam Busiri. Bukan main. Semalam dibacakan burdah 1 bulan, maulid 1 bulan. Tinggal sisa beberapa hari daripada bulan tersebut, yuk gunakan tasbih yang sudah berlapuk di rumah kita. Tak lagi repot nak baca tasbih, ada digital. Bahkan kalau ada kalimatnya diucapkan 100 kali bunyi, ada titipnya, ada alarm yang berbunyi. Dimanapun tempat, tak nak harus duduk ngadep kiblat, tidak nak harus mentang sejadah. Kita kalau nak bertaubat, nak melakukan amal yang lain, harus dengan hati yang hadir, harus dengan perbuatan yang ikhlas, tidak karena manusia, tidak karena apa, murni untuk Allah. Tapi satu-satunya ibadah yang tanpa syarat dan pasti nyampe kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah apa? Salah ala Nabi. Tak sulit. Jangan jadikan lisan kita ini sulit untuk mengucapkan kalimat tersebut. Andai ada waktu kosong di sehari 1 malam kita, gunakanlah semuanya untuk salawat sama Nabi. Hidupnya kita nanti di alam barzakh jauh lebih panjang daripada hidupnya kita di atas dunia.
100, 200 tahun mereka orang yang lalu, bahkan ribuan, belum bertemu lagi dengan kiamat. Dan itu menunjukkan apa? Lamanya di alam barzah lebih lama daripada alam dunia. Belum lagi kan di alam akhirat. Apa bekal yang kita bawa? Umur kita berapa? Hah? Tidak banyak. Tidak seperti umat-umat Nabi yang terdahulu. Tapi seakan-akan kita ini adalah umat yang ngerasa walaupun umurnya pendek, tapi seakan-akan sudah mendapat jaminan yang pasti untuk baik itu selamat di dalam alam barzahnya ataukah selamat nanti di akhirat. Di akhirat. Makanya jangan sia-siakan lagi udah. Ya, jangan sampai menjadikan alasan untuk kita meninggalkan sholawat karena kita banyak gawe. Jadikanlah sebagaimana aktivitas kita menjadi sebab musabab kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah yang memang tidak galakkan lisan kita diizinkan untuk mengucap sholawat sama Nabi. Kalau sudah Allah tidak mengizinkan lisan kita untuk lagi mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, wal iyadzubillah min dzalik. Sisa-sisa umur kita ini manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sebelum nantinya kita mendapatkan penyesalan, nantinya di alam barzah, nantinya ketika kita sakaratul maut, nantinya kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW sudah menyampaikan dengan gambaran beliau yang sudah kita hampir seluruhnya tahu. Apa kata Nabi SAW? Aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Wong yang nanti paling dekat sama aku itu bukan wong yang mak ini, bukan yang mak itu, bukan. Tapi kata Nabi apa? Yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diizinkan setiap saat untuk bisa memuji baginda Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat. Kita tetap diizinkan masih mengucapkan namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi wasilah buat kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan diizinkan lisan kita ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan bersama semua orang yang kita cintai, bersama dengan orang yang kita sayangi, bersama dengan orang yang saleh kelak nanti di akhirat di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, mendapatkan air yang keluar dari jari jemarinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabana lana fi darikal firdaus ya rabbana ya Rabbi wajma'na wa ahbabana lana fi darikal firdaus ya rabbana ya Rabbi wajma'na wa ahbabana lana fi darikal firdaus ya rabbana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus sabausana. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرجنا من بعده تفرجا معصوما ولا تجعل فينا ولا حوالينا شقيا مطرودا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا محول الاحوال حول حالنا والمسلمين الى احسن الحال بحق مولى بلال بحق هؤلاء الرجال. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.